آج بالکل نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شیرازی۔ آج جو ہے دھنگل سج گیا ہے ضمنی انتخابات کا۔ قومی اسمبلی کے 8 اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقوں پر جو ہے آج انتخابات ہو رہے ہیں۔ پنجاب کے 3 حلقے صوبائی اسمبلی کے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کراچی، پشاور، چارسدہ اور اس کے ساتھ ساتھ مردان اور جو دیگر حلقے ہیں وہاں پر قومی اسمبلی کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان 7 حلقوں پر جو ہے قسمت آزمائی کے لیے میدان میں اترے ہیں، جبکہ ایک حلقے ملتان میں جو ہے وہاں پر شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی ہے وہ وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں مرکزی آفس پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں، اور یہاں پر بھی انتخابات کو مانیٹر کرنے کے لیے مانیٹرنگ سیل جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جو طالبات ہے وہ یہاں پر موجود ہے، انصاف یوتھ ونگ کے خواتین یہاں پر موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو فیمیلز خواتین ساتھ جو اراکین پنجاب اسمبلی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ ہر حلقے کا الگ الگ جو ہے یہاں پر ایک سیل بنایا گیا ہے جہاں سے ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہاں سے جہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو وہاں کی مقامی میڈیا ہے ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے، اور ان سے لمحہ بلمحہ اپڈیٹ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ کہاں پر دھاندلی کی شکایات جو ہے موصول ہو رہی ہے۔ اور فیصل آباد NA 108 کا رخ کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے کچھ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جو ورکرز ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، اپنا نام بتائیے گا، پھر مجھے بتائیے گا کہ فیصل آباد سے کیا نتائج جو ہے موصول ہو رہی ہے آپ؟ میرا نام سارہ ہے اور ہم ISF انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بلانگ کرتے ہیں۔ ہمارا جو حلقہ ہے وہ NA 108 ہے، جو کہ فیصل آباد کا حلقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کافی ایشوز آ رہے ہیں، ڈفرینٹ وومن کے ساتھ ایک سلوک کے کوئی ڈفرینٹ ایشوز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے پولنگ اسٹیشنز پہ ووٹرز موجود ہیں بٹ وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر پا رہے بیکاز کہ ان کو یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، تو ہمارے ایشوز لیکن سارٹ آؤٹ بھی ہو رہے ہیں، کافی ایشوز ہمارے۔ تو آپ بتائیے گا، اس طرح انہوں نے کہا کہ وہاں پر خواتین کو جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ بتائیے گا وہاں پر مقابلہ کس کس کے درمیان ہے اور کیا متوقع ہے؟ جو مقابلہ ہے عمران خان ہمارے کینڈیڈیٹ ہے، تو نا اس میں 99% عمران خان ہی جیتیں گے، تو مقابلہ کسی سے نہیں ہے ہمارا فی الحال۔ تو کیا نتائج جو وہاں سے موصول ہو، اس طرح انہوں نے کہا کہ وہاں خواتین کو جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے وہاں پر کون موجود ہے؟ وہاں پہ اس طرح فاروق حبیب موجود ہے، فاروق حبیب۔ ابھی ہماری ٹیم بھی موجود ہے ادھر۔ ٹیم میں وہاں کون کون ہے؟ مقامی میڈیا کے ورکرز ہیں وہاں، آپ کی جو ہے سب فاروق حبیب صاحب ہیں وہ بھی ادھر پہنچے ہیں، تو اور بہت سارے اور جو میڈیا کے ممبرز ہیں وہ بھی ادھر پہنچ چکے ہیں ہمارے طرف سے۔ NA 108 کی جو ہے مانیٹر کر رہے ہیں، یہاں پر میرے ساتھ علی نواز اوان صاحب موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بھی یہاں پر مانیٹرنگ کے لیے آئے ہیں۔ السلام علیکم سر، بتائیے گا ذرا کیا لگ رہا ہے، آج خان صاحب خود میدان میں ہے اور تیاری بھی یہاں پر یہ مکمل ہے، حلقوں میں یہ مکمل ہے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے، وہ پوری ایک طرف دیکھیں 16 جماعت اتحاد ہے اور ایک طرف خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ون سائیڈڈ الیکشنز ہیں، میکسیمم 1-2 سیٹوں پہ ہے، وہ پوری کوشش کی ہوئی ہے۔ جیسے ملیر کا ایریا ہے وہاں پوری ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، ابھی آپ کو نیوز میں آئی تھی ملیر کی، اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ بیانیہ عمران خان کا ہے، پیار لوگ عمران خان سے کرتے ہیں، رہی صحیح کسر کل جو بائیڈن نے نکال دی ان کی۔ ظاہری بات ہے خان صاحب کی پوزیشن مستحکم ہے، لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں، خان صاحب جیتیں گے دوبارہ ضمنی انتخابات ہوں گے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وقت کا بھی ضیاع ہے، یا پھر خان صاحب کیا لوگ کو آزما رہے ہیں؟ کیا یہ نہیں، یہ تو یہ چور لٹیرے آزما رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں پورے الیکشن کراؤ۔ ہم نے تو 123 سیٹوں پہ استعفے دے دیے ہوئے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ 123 کی 123 پہ کرائیں، کوئی 123 اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم تو اپنی صوبائی گورنمنٹس بھی توڑنے کو تیار ہیں، ہمارے پاس 4 صوبائی گورنمنٹس ہیں، ہم وہ بھی توڑنے کو تیار ہیں، آپ آئیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، وہ چوری، کوئی کبھی کچھ 123 میں سے 10 حلقے انہوں نے چوز کر لیے، ادھر انہوں نے یہ دیکھا کہ جو باقی جماعتوں کا ووٹ ملا کے تحریک انصاف سے زیادہ ہے تو شاید ہم یہاں سے الیکشن جیت جائیں گے۔ اس طرح ہوتا نہیں ہے، عوام سمجھ چکی ہے، کبھی بھی فیصلے خوف کے اوپر نہیں کیے جاتے، فیصلے ہمیشہ خان دیدہ دلیری سے کیے جاتے ہیں، اور وہ دیکھیں جس طرح خان صاحب نے خود فیصلہ کیا کہ وہ 10 سیٹوں پہ لڑیں گے، کوئی بڑا لیڈر پوری یہ 16 جماعتوں کا ایک بڑا لیڈر کوئی الیکشن خان کے خلاف الیکشن میں نہیں آیا، تو یہ حالات ہیں، اوپر سے جو ملک کے حالات کیے ہیں انہوں نے، اسحاق ڈار صاحب باہر گئے ہوئے ہیں، کوئی منہ لگانے کو ان کو تیار نہیں ہے۔ آپ ایون ورسٹ ترین کلائمیٹل جو پاکستان پہ امپیکٹ ہے، جس میں پاکستان کا 1% بھی امیشنز میں حصہ نہیں ہے، کوئی پاکستان کو ایڈ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی سے ریوائیو کرنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی عزت خود نہیں کرتے دنیا آپ کی عزت نہیں کرتی۔
जब आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करती, आपकी इज़्ज़त नहीं करती। अली नवाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि इमरान खान जो है वो इस बार 7 हल्कों से इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं और वो भी पूरी उम्मीद थे कि इमरान खान जो है इन चोरों, इन लुटेरों को जो है वो आजमा रहे हैं। कुछ और यहाँ पर जो है नैला महमूद साहिबा से भी दोबारा बात करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर तो आप इनको बहुत देखा है, ISF को लीड कर रही है और अब से चंद दिन कबल जो है KP हाउस में भी उन्हें बहुत ही बड़ा इवेंट किया है। नैला बताइएगा क्या लग रहा है आज आपको? खान साहब खुद मैदान में उतरे हैं, क्या सिचुएशन है? आप खान साहब जब मैदान में उतरते हैं तो आपने कभी देखा है कि वो नाकाम होते हैं? वो हमेशा खान के खिलाड़ी कामयाब हो जाते हैं, तो खान साहब तो डेफिनेटली कामयाब होंगे। हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि इंशाल्लाह वोट लोग निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये बहुत ज़्यादा अपने जो सरकारी लोगों को इंगेज करें, अपने साथ पुलिस भी यूज़ कर रहे हैं। इवन सिंध में जहाँ पे हमारी हुकूमत नहीं है तो वहाँ पे बड़ा हमें लग रहा है कि हमें टफ़ टाइम ये लोग देंगे, लेकिन जब तक खान साहब के साथ आवाम है तो हमें उम्मीद है कि खान साहब भी जीतेंगे। खान साहब हमेशा कहते हैं कि इस तरह के इंतखाबात में चाहे एक्स एंड वाई का किरदार हो, चाहे न्यूट्रल का किरदार हो या खलाई मखलूक हो, तो आज आप यहाँ पर मिलिट्री सेल को आप मॉनिटर कर रही है, तो अभी तक कुछ इस तरह के जो शिकायत है वो सामने तो नहीं आए? आए हैं हमारे पास, कराची में इस तरह के शिकायत आए हैं और ओपनली तो कोई भी नहीं आता। डेफिनेटली कैंडिडेट को समहाउ कहीं ना कहीं से बैक एंड पे सपोर्ट करेंगे तभी होगा। तो कराची में हमारे साथ ये मलीर पे हमारे पास ये इशू आ रहा है और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि या तो पोलिंग फिर वो रोकने की कोशिश करेंगे या फिर हम चाहते हैं कि इस मसले को टैकल करें, क्योंकि वहाँ पर वो जो कैंडिडेट है जमील है कि कौन है, वो जाके खुद ही जा रहा है और टप्पे लगवा रहा है, तो वो थोड़ा सा मर्दान या खैबर पख्तूनख्वा कोई और हल्का है जहाँ पर इमरान खान के नाम से एक उम्मीदवार है, इनका रबाब इंतखाबी निशान है, तो वहाँ से क्या कुछ आ रहा है? पेशावर में ये आ रहा है हमारे पास इशू, और पेशावर में मेल साइड पे वी आर ओके विद दैट, लेकिन ख़वातीन जो हैं हमारी वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो वो शानदाना गुजार के साथ हम इंगेज हैं कि उनको असिस्ट किया जाए, उनको असिस्टेंस दी जाए और वो जो हमारी ख़वातीन हैं वो सही निशान पे वोट कास्ट करें। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। नैला महमूद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक और यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून वर्ग उनसे बात करेंगे। मैडम, आपको हमने जलसों में बहुत देखा है, धरनों में बहुत देखा है और एक मुनफरिद अंदाज है आपका बोलने का, तो आज खान साहब मैदान में उतरे हैं, क्या लग रहा है आपको? आज बड़ा ज़बरदस्त दिन है। देखें, हम जलसों में जाते हैं, धरनों में जाते हैं, लेकिन आज जो है ना रिज़ल्ट का दिन है। होता है ना, पढ़ाई करते हैं बहुत सारी और फिर रिज़ल्ट आना होता है, तो आज रिज़ल्ट आना है। तो रिज़ल्ट जो आ रहा है ना, जो भी आप एक सवाल कर रहे थे, खलाई मखलूक और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं ये कहूँगी कि अभी किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की खलाई मखलूक की हिम्मत नहीं है आज कुछ ऐसा कुछ करने की। कोई जिस तरह पिछले मैं बात की थी ना, खान साहब ने धांधली करेंगे तो चल जाएगा, धांधला करेंगे और धांधले की हिम्मत नहीं है इनकी अभी। ये इतने नहीं है, जो भी कर लें, जेलों में डाल रहे हैं, थाने इतनी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन धांधले की हिम्मत नहीं है। धांधली हो रही है, हर जगह हो रही है, जैसे अभी 237 में बताया कि वहाँ जी किसी ने मारा पकड़ा, इसी तरह ANP के कारकुनों में लड़ाई हुई, उनको मारा, PTI के कारकुनों को, कोई छोटा मोटा कहीं इन्होंने कोई बैलेट बॉक्स है तो वो खुला हुआ है पहले से, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बट जो होता है ना कि एक बड़े लेवल की धांधली होती है, वो नहीं, वो अभी तक हमें कोई ऐसी नज़र नहीं आई है। देखिए, अभी टाइम गुजरता है, धांधली का जो असल टाइम होता है ना, मैं आपको बताऊँ, वो पिछली दफ़ा का भी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कंट्रोल रूम में लास्ट टाइम भी थी पंजाब में, तो वो होता है 1-2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये उस वक्त ठप्पे लगाना शुरू करते हैं। तो ठप्पे लगाने की उन्होंने अभी कराची में कोशिश की है, जो हमें पता चली है, लेकिन इसके अलावा कहीं बहुत मैसिव लेवल पे हमें नज़र नहीं आई है। तो लेट्स सी। लेकिन एक ज़बरदस्त बात है, पंजाब में भी हुआ था, अवाम जिस तादाद से निकल रही ना माशाल्लाह, तो वो मेरा ख्याल है कि वो चीज़, हालांकि एक और चीज़ है कि खान साहब हर जगह है ना, तो कैंडिडेट खुद नहीं है, तो वो भी एक इशू है, लेकिन खान साहब के लिए लोग निकल रहे हैं। तो जब लोग निकलते हैं ना, तो सारी धांधलियाँ ज़ीरो हो जाती हैं। मैं बताऊँ तो लोगों ने जब अपना फ़ैसला, इंशाल्लाह लोग अपना फ़ैसला दे रहे हैं, तो आज इंशाल्लाह हमारा रिजल्ट शाम तक बहुत ज़बरदस्त होगा। हमें पूरी सो जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जितने भी ख़वातीन हैं, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, सारे पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं और सबका ये कहना है कि आज जो है खान साहब चाह जाएंगे, बल्ला आज चाह जाएगा। और चूँकि आज एक तरफ से बाकी सारी जुमातें, दूसरी तरफ से खान अकेला 7 हल्कों पर इंतखाबात लड़ रहे हैं, सब पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं, सब पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और सबका ये कहना है कि आज जो है जहाँ यानी 11 हल्कों में इंतखाबात है, जिनमें से 3 पंजाब असम्बली के हैं और जो 8 हल्के हैं वहाँ कौमी असम्बली के, जिनमें से 8 में से 7 पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद खड़े हैं, तो आज बल्ला चाह जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरीट से अब तक के लिए इतना ही। एक नई व्लॉग में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपने मेज़बान शिराज अहमद शिराज जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।